हाय फ्रेंड्स, आमे आलोचना करथिले पूर्व वीडियो रे सिलेबस संपर्क रे आज वीडियो रे आमे आलोचना करबा पई जाउछे। प्रथम अध्याय जहाँकि रही इतिहास अर्थ एवं ताहार प्रासंगिकता संपर्क रे इतिहास संज्ञा निरूपण करने सहित यार अनेक गुड़िए दिग प्रति आमे आलोचना देवा ध्यान देवा। तो मु जहाँ कही कही जाऊँगी ताकू प्रथमे नोट कर चल, तापर आम क्वेश्चन आंसर गुड़ी को आलोचना करवा। इतिहास रो अर्थ तो आम समस्ते जानिछे बा पढ़ी आसुचे इतिहास संपर्क में षष्ठ श्रेणी रू पढ़ी आसुचे। तो इतिहास इतिहास को आम जदि संधि विच्छेद करवा इति जोग हास अर्थात इतिहास। इतिहास अर्थ अतीतर घटनावली को आम इतिहास बोली कहू। इतिहास बा हिस्ट्री शब्दटी साधारणतः हिस्टोरिया आनीत जो आम कहूचे इतिहास ता गोटे ग्रीक वर्ड रु आसी जहाँ हूँ हिस्टोरिया, जार अर्थ हूँ अनुसंधान बा अन्वेषण करवा। आम जहाँ को कहूचे खोजा। सर्वप्रथम ग्रीक माने ही इतिहास को एक भिन्न विषय रूपे विवेचना करथिले। तो इतिहास को प्रथम भिन्न रूप विवेचना करिवार श्रेय क्या जाउछि से माने हेले ग्रीक माने। पुणी इतिहास प्रथम परिभाषा ग्रीक माने प्रदान करथिले, तार संज्ञा मध्य से माने प्रदान करथिले एवं एक भिन्न विषय रूपे मध्य दृष्टिभंगी प्रदान करथिले। पुणी इतिहास अर्थ रे इतिहास शब्द को विश्लेषण कले इति ह प्लस आस रु सृष्टि हेबो, जार अर्थ में यह घटी थिला, जहाँ घटी ताहाको ही तो आम इतिहास बोली कहूचे। भिन्न भिन्न ऐतिहासिज्ञ बा इतिहास का से माने भिन्न भिन्न मत प्रदान करछंती। प्रथम पॉइंट है इतिहास शब्द हिस्टोरिया शब्द ग्रीक वर्ड रु आसी जहाँ है अनुसंधान। 2 नंबर पॉइंट है इतिहास जनक बा हेरोडोटस, जहाँ को इतिहास जनक बोली कहूचे, से गोटे संज्ञा प्रदान करथिले जहाँ इतिहास हूँ अतीतर मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण बा जहाँ साइंटिफिक प्रूफ ताकू ही आम इतिहास बोली कहवा, से मत प्रदान करछंती। इतिहास ही सर्वपुरातन परिभाषा को विश्लेषण कले बा आम यहाँ जदि देखा आम एठारे जानिबा जे इतिहास हूँ विज्ञान, कारण यह समस्त तथ्यर सठिक विश्लेषण करते अर्थात जहाँ प्रूफ ताकू ही इतिहास बोली कहवा। थुसिडाइडस बा पोलिबियस मध्य तांकर मत प्रदान करछंती। इतिहास हूँ मन छुआ अतीतर घटना जहाँ को कि गल्प मन रखी हेबो। अतीतर मन छुआ जहाँ किछि एक्साइटेड लगे सही प्रकार घटना को हमें जहाँ को आम गल्प पर भी मन रखिपर, जहाँ मन को छुई जाए। अतीतर घटना बा घटना बोली इतिहास नुहे बोली ऐतिहासिक द्वय सूचना देथिले। अतीत घटना माने जहाँ मन को आनंदित करे एवं स्मृति रे धरी रखी थाए ताको ही कहा जाए इतिहास। थ्यूसिडाइडस निजर पेलोपोनियस युद्ध नामक पुस्तक रे यार उदाहरण स्वरूप प्रदान करछंती। पुणी ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल जहाँ को कहूचे आम राजनीति विज्ञान जनक, से मध्य निजर मत देछंती बा परिभाषा देछंती बा संज्ञा प्रदान करछंती। इतिहास होची अपरिवर्तित अतीतर एक घटना बोली आम जहाँ को परिवर्तन मध्य करि परिबा नहीं, जहाँ घटी जाइछि ताहा घटी जाइछि। अपरिवर्तित अतीत को व्याख्या करने को जाई अरिस्टोटल कहिथिले जे मनुष्यर चाहिदा एवं इच्छा अपरिवर्तित, तार चाहिदा जो रही जहाँ को आम डिमांड कहूचे बा तार इच्छा को आम परिवर्तन करि पारबा कि ना। समयर विकास रे जहाँ समय गति जाउछि नूतन रूप से प्रकटित हो पारे, मात्र प्रवृत्ति विशेष रे परिवर्तन घटे ना। इतिहास मनुष्यर ही अतीतर अभिप्सा बा इच्छा को ही अध्ययन करते। पुणी विजिन और नेल कहते मेरी टाइरोन मेरी मु ईश्वरंकर राण दे कहूँ अतीत रु भूली जाओ। मेरी कहीं किपरि मु कि भूलिबी
ଅତୀତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ପୁଣି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅତୀତର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅତୀତ ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ଅତୀତ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ରୂପେ ଇଲିୟଟ୍ ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥମାସ୍ କାର୍ଲାଇଲ୍ ପୁଣି ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଯୋଦ୍ଧା ବା ଶାସକ, କଳାକାର ତଥା ପୟଗମ୍ବର ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କେନେଡ଼ି, ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ ଅଶୋକ, ଆକବର ତଥା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, କନଫୁସିୟସ୍, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ତଥା ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପୂର୍ବକ ଲର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟନ୍ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁକ୍ତ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଜୟ କଲାବେଳେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲାବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଏହାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ପୁଣି ବେରୀ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, କିଛି କମ୍ କିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ୱିଲିୟମ୍ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ହେଗେଲ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ପରିବାରର ସରଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମୟର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି, ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଯାବତ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ହିଁ ଏହି ଚେତନା ଶକ୍ତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ବୋଲି ହେଗେଲ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିକି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଇତିହାସ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ସଂଘର୍ଷ। ଯେପରି ଜଣେ ଧନୀ, ଜଣେ ଗରିବ, ଜଣେ କୃଷି, ଜଣେ ଜମିଦାର, ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନରେ ଦେଖିଛେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଛେ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଦେଖିଛେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ହେଲେ ଜଣେ କୃଷକ, ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି ହେଲେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆର୍ଜି କଲିଂଉଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଚିନ୍ତନର ଇତିହାସ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର E.H. କାର୍ ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତରିକ ପୁସ୍ତକ ଇତିହାସ କ'ଣରେ ସେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା। E.H. କାର୍ଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଇତିହାସ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତା'ର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି କଥୋପକଥନ। ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ତା'ର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବା ଯାହା ଲିଖିଥାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି, ଯାହା ସରି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କଥୋପକଥନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ, ଯେଉଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ତର୍ଜମା କରି ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖିରେ ଅତୀତକୁ ଦେଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ସେ ପାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ସଂଘଟିତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କିଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲେଖିଥାଏ। ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଲେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁମତ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ E.H. କାର୍, ହେରୋଡୋଟସ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଥମାସ୍ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିଏ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କହିଲେ, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସେତୁକୁ କହିଲେ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଇତିହାସରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଳା ବିଭାଗର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। ବହୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଏହା ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସର୍ବଦା ଉପାଦେୟ। ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଇତିହାସ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ କ'ଣ କରେ? ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ପ୍ରବକ୍ତା କହୁ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରେ। ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେ କିପରି ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅତୀତର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଅବଗତ କରିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରି କିଏ? ଇତିହାସ। ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଇତିହାସ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଏ। ଅତୀତରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ତା'ର କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏପରିକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣେ ପାଗଳର ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଦାନ କରିଥାଏ। ଅତୀତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତି ପଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଇତିହାସ ହିଁ ଯୋଗ ସନ୍ଧାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଇନ୍ଧନ। ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଏ। ସେ ଅତୀତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ବା ତାହାକୁ କିଭଳି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେ ପାଗଳର ଯେଭଳି ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ସେ ତା'ର ଅତୀତକୁ ଜାଣେ, ସେହିଭଳି ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ତର୍ଜମା କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଇତିହାସ ଆମକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛାର ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କିଏ? ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଦାର୍ଶନିକ, ନେତା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଦି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମକୁ ଅତୀତର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅବଦୁଲ କଲାମ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟରୁ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ଘଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ କିଏ? ଇତିହାସ। ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ, ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସହାୟକ। ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଅତୀତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିବା ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ଯେପରି ନୀଳ ନଦୀର ସଭ୍ୟତା, ଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ମେସୋପୋଟାମିଆ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ତାପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର, ଆକବର, ନେପୋଲିଅନ, ହିଟଲର, ମୁସୋଲିନି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ରିନାସାଁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ଆଦି ମଣିଷ ଆପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ି କେଡ଼େ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଫୁଲ୍ ଥିଲା, କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକ, ଇବନ ବତୁତା ହେଉ କି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ହେଉ କି, ସେମାନେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ, ପାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେପରି କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଇତିହାସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝାମଣାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି କରିଥାଏ। ମଣିଷର ବୁଝାମଣାରେ ଅତୀତର ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଦାୟଦ ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କିପରି ଥିଲା, ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା।
आनंद अभिज्ञतार परिसर में वृद्धि करता है, ज्ञानर परिप्रकाश करता है। इतिहास पृष्ठा उन्मोचन कले आम उद्भासित हो उठे अतीतर संस्कृति, मनुष्यर उन्नति गाथार प्रतिष्ठित पृष्ठा। पुणी विभिन्न ज्ञानर परिप्रकाश, इतिहास विभिन्न ज्ञानर परिप्रकाश करता है। राजनीतिक, ऐतिहासिक, अर्थनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि यही समस्त इतिहास पुणी अध्ययन करने द्वारा मनीष ता संपर्कित ज्ञान आहरण करते। धर्मर इतिहास पढ़िले, नारीर इतिहास पढ़िले, युद्धर इतिहास से संपर्कित सब ज्ञान को से आहरण कर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक अवस्था, युद्ध कौशल, संस्कृति, नारी मानकर भूमिका संपर्क में जानी ज्ञानर मध्य परिप्रकाश घटी थाए। समृद्धिर पथ प्रदर्शक, इतिहास होची समृद्धिर पथ प्रदर्शक। चिंताधारार प्रतिफलन घटबारे मध्य इतिहास विशेष भाव में साहाय्य करता है। आरजी कलिंगहुड भाषा रे इतिहासर छांदयित परिवर्तन पुनरावृत्ति घटी थाए बहुलांश। परिवर्तन को अध्ययन कले स्पष्ट जानी हुए जे परवर्ती युग पूर्ववर्ती युग ठारू केते समृद्ध, यह आम ही जापर। ये मेन पॉइंट है परवर्ती युग ठारू पूर्ववर्ती युग किभली भाव में समृद्ध, ताही समृद्धर पथ प्रदर्शक। जेभली पूर्व काल आम धरीदे 19th सेंचुरी कथा, से समय रे से सुविधा नथिला, इंटरनेट सुविधा नथिला। जिते बेले 21st सेंचुरी आसी से समय रे कौन ना आम इंटरनेट सुविधा पाउछे, हॉस्पिटल प्रॉपर हॉस्पिटल सुविधा पाउछे, सब सुविधा गुड़िक पाउछे। ताहा होची समृद्धिर परिप्रकाश। आग काल रे गुरुकुल आश्रम रे अध्ययन करथिले, वर्तमान समय रे स्कूल कॉलेज अनेक गुड़े सबुठारे खोला हो सारे तथा आग काल रे कागज पत्र से मात्रा व्यवहार नथिला, किंतु वर्तमान अधिकांश कि इंटरनेट सुविधा मध्य रही। जातीयतावाद उद्रेक कराइबारे सहायता, नेशनलिटी फिलिंग मध्य आनिबारे सहायता करते इतिहास। पुणी पंचम वेद बोधी मध्य आमे कहि परिबा। इतिहास को पंचम वेद कहुए। विचक्षण कूटनीतिज्ञ चाणक्य और कौटिल्य निजर अर्थशास्त्र इतिहास संज्ञा निरूपण पूर्वक से कहते पुराण मितिवृत्त आख्यायिका उदाहरण अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र चेतित हास। अर्थात इतिहास कहले पुराण, इतिवृत्ति आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र को बुझाए। इतिहास होची पुराण, इतिवृत्ति आख्यायिका एवं उदाहरण धर्मशास्त्र को इतिहास बोली आमे कहिबा। एते सब व्यापक विषय इतिहास ही मनीष को धारणा देता है। यही संपर्क में किए देता है धारणा, इतिहास देता है। तेणु यहाँ पंचम वेद बोली कहुए। जनसमाज आदृत करने सहित प्रासंगिक जाहिर करते, समाज शासन नियमर प्रवक्ता, पुणी समालोचना करिबारे मध्य साहाय्य करते। पुणी प्रासंगिकता संक्षेप पर आलोचना करिबारे मध्य साहाय्य करते। तो जो रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक इतिहास बा हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया आसी। इतिहास बहुविध संज्ञा रही। हेरोडोटस होचंती इतिहास जनक। इतिहास तांको मत इतिहास होची अतीतर मनुष्यर मानव मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण। अरिस्टोटल कहते इतिहास अपरिवर्तित अतीतर एक विड़वनी जहाँकि अनचेंज। कार्ल मार्क्स मत वर्तमान पर्यंत तिष्ठि रही इतिहास ही संघर्षर इतिहास। कलिंगहुड कहते एवं ईएसकार निज निज मत प्रदान करछंती एवं तार प्रासंगिकता कौन से संपर्क में विशेष किसी आलोचना करबा नहीं। परवर्ती वीडियो रे आमे क्वेश्चन आंसर को आलोचना करबा। पुणी जो टॉपिक गुड़िक बुझी नाला से गुड़िक कमेंट सेक्शन में जनाओ। से पर्यंत विदाय नउछि रहिली। पुणी देखा आ गोटे नया वीडियो रे। बाय बाय।